هو العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بنية الغفور وتمام كل السوء ومحمود الأفراد سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وولد منه وخصوصا إنه وسيخرجنا والدلائل وسيخرجنا من عبد الكريم السماء الأماني وسيخرجنا بالأرشاد عبد الكريم الأماني وسيخرجنا بالأشهر الأنوار بهدي إسماعيل الأماني وسيخرجنا بالزيت بن عبد الرحمن الأماني وصول المفرج من أهل الشهود بالرحمة والمغفرة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود وحقيقة أخلاق معرفة الشهود الكتاب سائسرها في كل ذرة حياة العالم الذي جعل منه هداه وإليه مقره من ملك الذي لا يقضى ولا لديموميتك التي لا تتناهى من أخرجه من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك وأرسله بك من نورك فكان مرأة بجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم أجلسه على بساط قربك وخصصه بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الأعظم سر الظاهر المكتم الواسطة بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله ينابع الحقائق وأصحابه وصحبه الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقبولة بك منا لديه تقرره بذاته تصفنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتحمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام منك إلى يوم الدين مقرونة بألف ألف صلاة وتسليم على السيد الأمين وآله وصحبه أجمعين وله الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصدين يا أوساه ندعوك مضطرين بالصفات
بأظهار الأسماء بسر الذات بسر سر الطمس بالأعمال بأنزل المخفي بالآباء بأموال المال سر الوجود من عالم الغيب إلى الشهود بمن طوى في علمك المعصوم وما حوله القول من مخلوق بالعرش بالفرش وبالأخلاق بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالبنان والقهو والصهو وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة بالهاشمي المصطفى التهامي وآله وصحبه الكرام بالغرس والمحبوب عبد الله حضر الأنام ذي الحياة والجاه وعن ابن عباس عظيم القدر وصلاه في ترجمان الذكر بالشيخ عبد القادر الكيلاني ومصطفى البكري ذي الإيقان بالبدوي وأحمد الرفاعي وبالدسوقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وحنفي مبين بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العالم الزمان بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العالم الزمان بشيخنا بالسر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وقل لقطب من حما قدرني فولنا وارسلنا بهم يداني بكل محبوب وعبد سليم ومقتف لأنهاج المسالك حبلي وأتبعي وكل طالب نيل المولى ويسير المعطاء
كالمنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحيينا ويسر الأسباب من الحلال ونجينا من ظلة السؤال وطهر قلبا من الأضيال وصفيه من دار الأقدار وفضلنا السر مع الجنان من فتنة الأهواء والشيطان وخالص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أسدي وعمل إلى قضاء الأجل وسهيل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال واتباع المصطفى ربنا ومنه من يحبه فارزقنا وزين الظاهر والباطن في كل علم ظاهر وباطن وقصد بالطهر كل من هدانا ومن بسوء قتنا وإيمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشامت معاند معاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا ورحمتنا بالغيظ والخسران كل عدو مختار وجاني واجعلنا من لطفك الخفي يا باسل سامي سامي يا حي يا قيوم يا قهار علي يا
حي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم لا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وفصل إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا غفور يا من لنا إحسانه مقدور يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا أشياخه وكل من أرحمهم أخي ومن له بسره قد انتصر بحق من بك له الحق ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحبيب أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صوت نعمك داعي محمد يشاء لك البشر بل هو كيقضي بين حجري محمد يشاء لك البشر بل هو كيقضي بين الحجر محمد يشاء لك البشر بل هو كيقضي بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anhu wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita minggu tadi baru saja selesai membahas tentang sifat yang wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu 20 sifat. Kata yang wajib adalah beserta dengan yang mustahilnya. Nah, jadi apabila kita sudah kembali berakal, wajib mengetahui yang sifat 20 dan yang mustahilnya. Nah, kita ringkas sedikitlah, kita ulangi sedikit. Ilmu itu baik aja diulangi, yang kada baik itu diulangi adalah dosa. Nah, utang juga kada baik diulangi, ya kada. Mau diulangi dibayar aja lah Bapak. Nah, ilmu bagus diulangi, malah bariket. Nah, malah ada aja pahalanya bila diulangi. Nah, jadi sifat yang 20 itu kalau kita diringkas, dikerucutkan menjadi 4 sifat lah. Kalau yang semalam ada yang kada turun atau hanya malam ini yang turun lah. Nah, jadi sedikit dipercepat keringkasannya. Jadi yang pertama ada namanya sifat apa ya? Nafsiyah. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani. Yang ketiga namanya sifat maknawiyah. Kalau sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu yang pertama yaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah itu ada 5, dari yang kedua sampai yang ke-6. Apa ya? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah. Nah, dari 2 sampai ke 6. Kemudian yang kedua ada namanya sifat, yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani ini dari 7 sampai ke 13. Dari apa ya? Dari qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sampai ke 13. Kemudian yang terakhir sisanya sifat maknawiyah. Itu dari sifat yang ke-14 sampai sifat yang ke-20. Dimulai daripada qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Ya kan? Nah, kemudian keringkasan daripada sifat nafsiyah apa? Sifat nafsiyah itu yaitu sifat yang menunjukkan adanya zat Allah Ta'ala. Sifat yang menunjukkan adanya zat Allah Ta'ala. Ya kan? Nafsiyah itu kan asal mana dirinya. Ya kan? Mana dirinya itu wujudnya. Nah, artinya sifat sifat nafsiyah ini sifat wujud, ya kan? Yang satunya menunjukkan adanya zatnya Allah Ta'ala. Ini untuk apa ya? Untuk menolak aliran apa ya? Ateis apa namanya itu? Yang kata menerima ada Tuhan dirinya. Kalau bahasa tauhidnya itu kaum dahriyah ya. Ini memadakan alam semesta ini ada dengan sendirinya, karena dia yang menciptakan dirinya. Nah, itu dibantah oleh apa ya? Sifat nafsiyah, yaitu apa? Wujud. Nah, kemudian yang kedua, ringkasannya lah, yang kedua sifat salbiyah. Yang namanya sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang karena banyak, ada 5. Sifat-sifat yang menunjukkan atas ketiadaan atau atas menafikan sesuatu yang tidak layak pada zatnya Allah. Pokoknya sifat salbiyah ini fungsinya menolak sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya ada. Itu ada berapa ya? Ada 5. Ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk menolak aliran agama selain agama Islam. Contohnya aja yang pertama ya, qidam. Qidam itu kan artinya apa? La awalalahu. Tidak ada sesuatu yang mendului oleh Allah. Ada sesuatu yang mendului oleh Allah. Agama lain misalkan kita ambil Nasrani. Nasrani itu kan banyak keyakinan
Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, artinya ada Tuhan Mama, ada Tuhan Anak. Nah, sudah sudah terbantahkan dengan sifat kidam yang tidak layak bagi Allah Taala. Kan Yesus itu dianggapnya anak Tuhan. Berarti sebelum Tuhan itu ada abahnya, ada abah, ada diterima oleh akal, oleh kidam. Kemudian yang kedua bako itu kan la akhir lahu, tidak ada akhir baginya. Nah, sedangkan siapa Yesus Kristus itu kan dimati, ya ada mati ada, berarti ada akhir baginya. Nah, kemudian yang ketiga apalagi mukhalafatuhu ta'ala bil hawa dan khawadis. Allah itu berlainan bagi makhluk, hawadis itu makhluk lah. Sedangkan Yesus tadi ada kesamaan dengan makhluk, berbentuk manusia. Kemudian apalagi wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Arti berdiri dengan sendirinya itu ada berhajat. Allah itu maha kaya. Sedangkan Yesus tadi kan artinya ada abah, ada umat, berarti berhajat lawan kuitannya, kada diterima oleh akal Allah. Berarti kada layak kada lawan Tuhan, kada sama kayak itu. Kemudian yang terakhir wahdaniyat, Allah Ta'ala itu esa, tunggal satu. Nah, sedangkan bagiannya itu Tuhan Tridentwan, ya ada Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak. Nah, itu menafikan sifat yang kada layak bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga sifat sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kita sifat maljumiyah atau sifat wujudiyah. Tahu maljumiyah atau wujudiyah itu? Sifat wujudiyah itu lau sifat anal-hijaba la ra'ayna. Tauhidlah, seandainya dibukakan hijab kita pasti melihat. Kita melihat, cuman kita kan dibukakan hijab kada melihat. Ya ada. Ini sifat ma'ani ini dapat dilihat lah seandainya dibuka dan akal menerima. Itu sifat sifat ma'ani. Ya ada. Semalam dicontohkan seperti buah mangga. Mangga itu kan jatnya, sedangkan sifatnya kuning. Itu dapat dilihat kada? Dapat dilihat. Seandainya berpajam dan terbayang di dalam hati ada namanya kuning. Itu sifat wujudiyah namanya, maljumiyah kenalah. Artinya diterima oleh akal dan diterima oleh kenyataan kelihatan. Nah, kenapa dinamai sifat ma'ani? Ini semakna karena kita kan kudrat Allah kudrat, kita kalam Allah Ta'ala kalam. Tapi istirah fil makna, istirah fil lafzi wal ismi lah, istirah fil ismi atau fil lafzi. Namanya dia sama, lapasnya dia sama. Allah kudrat, kita kudrat, mempunyai kekuasaan. Ya kada. La fil makna kada sama di bintangan makna. Kudrat Allah yang sebenarnya kada habisan, kada berhabisan. Kalau kudrat kita ada kena api hingga Tuhan kada kuasa lagi berdiri stroke, kolesterol tinggi, apalagi kayak berdiri lah, kalau berdiri lagi. Nah, artinya kada sama pintangan namanya fil ismi atau fil lafzi fil makna. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir sifat sifat maknawi, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini sifat lazimiyah. Artinya sifat yang melazimi untuk sifat malazimiyah itulah. Artinya kalau dipisahkan, kenapa jadi ada sifat maknawiyah? Dikarenakan adanya sifat ma'ani. Kalau yang di tauhid dinamakan sifat sifat haliyah. Sifat haliyah itu jadi kita kada dapat dilihat, cuman diterima oleh akal. Kalau selalu dicontohkan seperti vitamin. Vitamin itu tunjukkan daripada di buah tadi. Kau lebih menunjukkan vitamin aja biar.
kada terlihat kada, tapi diterima oleh akal. Itu namanya apa namanya? Itu namanya sifat maknawiyah atau sifat haliyah. Nah, jadi yang 4 macam tadi itu peringkasan daripada sifat 20 ya ada. Dengan adanya apa? Sifat apa? Sifat apa? Maknawiyah. Adanya sifat maknawiyah disebabkan adanya sifat ma'ani. Ini kenapa dipisahkan antara qudrat dan qadirun, antara iradat dengan muridun, antara ilmun lawan alimun. Itu kenapa terpisah? Ya ada, karena sifat telazum belajim-lajiman. Nah, itu keringkasannya lah. Jadi apabila belajar sifat 20 otomatis disertai dengan apa ya? Sifat yang mustahilnya. Ya ada. Nah, insya Allah kita pada malam ini akan melanjutkan sifat yang harus ada satu. Jadi apabila ditakoni orang belajarlah sifat 20-nya. Berarti itu belajar juga sifat yang mustahil 20 sifat, belajar juga yang satu yang harus. Ini sebenarnya yang wajib dipikir. Di tauhid itu ada 50 sifat, ada 50 sifat. Disambat apa namanya 20, padahal yang dilajari berapa ya? 50 sifat. Kalau di belakang namanya apa? Dzikrul yus wa iratul kul. Disebut sebahagian, padahal yang dibahas 50 sifat, yang disambat 20 sifat saja, ada yang dilajari 50 sifat, karena 41 di bintangan Allah, 9 di bintangan Rasulnya Allah. Ya ada, pas ada 50 sama orang bahari itu sebelum ikra itu kan kita belajar apa ya? Bahari kita belajar ikra lah, belajar alifan. Orang-orang tua bahari pasti belajar alifan kada. Nah, belajarlah alifan ya. Padahal yang dilajari bukan alif aja, sampai ke huruf ya. Ya ada. Sama belajar fikih lah, belajarlah perukunan ya. Padahal yang dilajarkan bukan rukun wudu, bukan rukun Islam, bukan rukun apa sembahyang aja. Dilajari situ nama-namanya, syarat sahnya, pembatalnya, sunatnya, makruhnya. Itu namanya dzikrul yus wa iradatul qulub. Ya ada. Nah, kemudian ada pun sifat yang harus di sini. Nah, malam ini insya Allah atau dalam kurung jais. Nya harus itu apa kan? Harus itu atau jais itu sifat bainal wajib wal mustahil, di antara wajib dan mustahil. Itu harus. Kalau wajib kan pasti ada di Allah Ta'ala. Kalau mustahil kadada di zatnya Allah Ta'ala. Sudah kita pelajari kan. Nah, harus di bintangan itu. Ya ada di bintangan wajib dan mustahil kalau di tauhid. Kalau dipikir harus itu bahasa pikirnya mubah, bukan jais lah, mubah. Itu di antara apa ya? Di antara sunat lawan di antara sunat dan makruh. Makruh itu kan apabila digawi kata jadi pahala, apabila ditinggalkan menjadi pahala. Kalau sunat digawi jadi apa ya? Jadi pahala. Kalau ditinggalkan kata jadi apa juga, cuma rugi meninggalkan. Nah, di tengah-tengahnya itu ya harus mubah kita mubah. Seperti apa? Makan dan minum atau guling. Kayak malam ini lah, guling demikianlah Mbak Isa. Hendak guling ke semalaman adalah pahalanya. Ada hendak begadang ke semalaman malam ini ada juga pahalanya. Secara pian itu di bintangan pikir. Kalau di bintangan apa? Di bintangan tauhid harus itu antara wajib dan apa ya? Dan mustahil. Tapi definisinya ada sini lah. Nah, definisi harus atau jais itu bagi Allah Ta'ala yaitu satu di sini. Berarti 41 dan kita belajar apa? Aqaid itu di niat. Nah, di sini apa? Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Artinya apa? Artinya memperbuat. Siapa yang memperbuat? Allah Ta'ala. Karena berkaitan dengan sifatnya Allah. Yaitu di sini artinya memperbuat Allah. Situlah tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya. Meninggalkan apa ya? Meninggalkan yang mungkin.
Nya itu kembali kepada yang mungkin. Mungkin itu bahasa kita sudahlah. Kalau kita menyebutnya mungkin, mungkin. Kalau di tauhid mungkin itu apa? Sesuatu yang lain pada zat dan sesuatu yang lain pada sifatnya Allah itu mungkin. Artinya mungkin. Contohnya bahasa kita sudah mungkin itu, nah kayak yang bujang-bujang lah. Itu mungkin kawin kan? Enak mungkin kawin, mungkin kada kawin kada. Itu sesuatu yang mungkin kada. Kada ada orang bujang itu pasti kawin. Banyak aja orang bujang mati. Ya kada. Mudah-mudahan yang bujang-bujang sini kawinan lah berada. Nah, jadi apa namanya? Kemudian setelah kawin itu hukumnya mungkin pulang, mungkin beranak, mungkin kada beranak. Itu bahasa kita sudah, bahasa kita ada wajib hukumnya apa namanya, orang yang kawin itu pasti beranak. Banyak aja orang yang kawin kada beranak, banyak aja contohnya lah. Cari aja seorang ya, pasti ada orang kawin itu yang kada beranak. Kada mesti orang yang apa yang beranak itu, orang yang kawin itu beranak. Mudah-mudahan yang baru kawin, yang sudah kawin beranak. Kalau bahasa orang bahasa itu tak menang ya. Orang kawin itu kada beranak itu tak menang. Nah, kemudian apa namanya? Nah, kalau di kitab apa namanya? Di kitab Tuhfatul Murid ada contoh mungkin inilah contoh mungkin. Contoh mungkin ini yaitu rezeki. Orang berusaha itu mungkin aja sugih, mungkin aja kada sugih. Ya kada. Banyak aja orang berusaha kada sugih ada. Banyak aja orang berusaha kada sugih. Itu hukumnya mungkin aja, mungkin aja. Kalau di kitab apa namanya Fathul Majid, di situ mencontohkan apa? Mencontohkan orang yang berbuat taat itu mungkin aja Allah Ta'ala mengasih pahala hukumnya. Ya ada jais, maksudnya jais lah, karena pahala itu kan sesuatu yang mungkin. Nah, jadi apa namanya, Allah memberi pahala kepada orang yang apa ya, kepada orang yang taat itu hukumnya harus di bintangan tauhid lah. Ya ada. Kemudian Allah pun harus juga hukumnya memberikan apa, dosa atau siksa kepada orang yang maksiat. Kada wajib Allah Ta'ala apa namanya memberi memberi siksa kepada orang yang apa ya, kepada orang yang maksiat, dan kada wajib Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang taat di bintangan tauhid lah, tauhid. Karena yang di kitab Dalailut Tauhid, apabila Allah itu wajib memberi pahala kepada orang yang taat, berarti Allah itu tergagahi ada yang menggagahi sidin. Ya kada. Berarti Allah Ta'ala kada bisi kehendak, kada bebas sidin. Yang namanya Allah itu kehendak sidin ya kada. Karena mungkin ini ada hubungannya dengan kudrat kita. Karena kudrat itu berta'alluqnya kepada setiap yang mungkin, baik itu ijad maupun i'dam, menyugihakan atau memiskinkan, memberi pahala atau kada memberi pahala, menyiksa atau kada menyiksa. Ya ada. Amunnya Allah Ta'ala ada hubungannya lah antara kudrat dan iradat. Ya udah. Yang ta'ala mungkin itu kan iradat dan kudrat. Kalau iradat kena taksis. Ya ada. Kalaunya apa namanya? Kalaunya kudrat itu ijad wa i'dam. Ya ada. Nah, jadi apabila amunnya Allah Ta'ala wajib memberi pahala kepada setiap orang yang taat, berarti Allah tergagahi kena. Berarti Allah ada bisi sifat iradat. Iradat itu kan Allah berkehendak sorangan. Kada yang menghendaki sidin memberi pahala. Ya ada. Apa gerak hikmahnya kita belajar tauhid? Jadi orang yang taat itu kada wajib Allah memberi pahala. Hikmahnya supaya kita jangan sombong. Ya ada. Jadi apabila kita bertaat, tanamkan di dalam hati kita sifat khauf, rasa takut. Ya ada. Kada mesti orang yang berbuat taat itu dapat pahala. Misalkan gini lah,
Ini nuntut ilmu ini kan termasuk perbuatan taat kada, menjunjung perintah Allah dan Rasul kada. Kalau berilmi faridatun ala kulli muslimin kada, ya kada. Artinya taat kada, taat. Tapi taat ini tadi kan apa hukumnya harus saja Allah Taala memberi apa? Memberi pahala supaya jangan apa ya? Jangan apa namanya? Jangan sombong. Memang tadi jangan merasa surga. Jangan merasa surga. Kalau yang ini imbah untuk ilmu ini kan bulik dari masjid ini nah melihat orang berpandiran di mana di jalanan kah nongkrong atau di muka warung kah di muka rumah kah jadi aku yang surga sudah kada boleh gitu kada boleh karena kita harus tanamkan khauf. Dan kemudian kenapa pulang orang yang apa ya orang yang maksiat itu kada wajib Allah Taala hukumnya harus saja menyiksa dan memberi dosa supaya dia apa namanya supaya dia jangan putus asa. Tanamkan roja dalam hati apabila hendak bertaubat artinya Allah Ta'ala apa namanya mungkin hanya memberikan aku apa ampunan karena Allah Ta'ala kada wajib menghukum aku ke neraka dengan sebab apa maksiat lalu terbuka hati untuk bertaubat ya kada terbuka hati untuk bertaubat gara-gara apa gara-gara kita mengaji tauhid ya ada. Nah kemudian di dalam kitab apa namanya di dalam kitab Dasuki lah ini bintangan fikih lawan tauhid seimbang. Nah di sini tentang orang taat diberi pahala itu isabatullahi ta'ala li-ta'ihin mungkinatun aqlan. Isabatullahi ta'ala memberinya Allah Ta'ala pahala kepada orang yang taat itu mungkin aja artinya harus aklan secara tauhid hukumnya lah kada wajib. Kemudian sambungannya wajibatun syar'an tapi wajib di pintangan apa syariat pintangan fikih ya ada di pintangan fikih wajib Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang taat jadi harus seimbang karena benar innallaha la yukhliqul mi'at kala Allah Ta'ala itu kada menyalahi janjinya di Quran bagi orang yang beramal soleh masuk surga bagi orang yang beramal apa kejahatan masuk neraka ada. Nah Allah Ta'ala nama kada mau sih ingkari janji sih pasti sih tepat di bintangan fikih di fikih itu kan ada wa'dun ada wa'idun itu janji apa ya janji pahala janji surga kalau wa'idun itu janji apa janji neraka janji siksa yang mana maksiat neraka yang mana apa namanya yang mana taat itu ke surga jadi harus seimbang ya kada jangan pintangan tauhid saja yang dikaji hakikat saja yang main ya kada karena apabila hakikat kada bersyariat kada berfikih tauhid wala itu seperti apa seperti ruh tanpa jasad ya kada artinya gentayangan ini hantu nih beritahukan ya kada. Nah yang kedua pulang apabila orang itu apa namanya bersyariat saja tapi kada bertauhid kada berhakikat itu seperti jasad tanpa ruh. Ini orang mati orang jenazah ini kita takutan tapi mana seramnya kira-kira orang mati kan atau yang sudah jadi hantu sarapan jadi hantu kada sarapan jadi hantu makanya berhakikatnya ngeri pandir ketuhanan bin musti bertengah malam subuh ada sembahyang ini kayak hantu nih kayak hantu tapi apabila orang itu pulang berpikir pulang misalkan kisah pahala taat rasa surga sudah rasanya ampunnya surga ini kayak jasad juga ini seperti jenazah tanpa ruh yang eloknya tuh kayak apa ya yang bungasnya tuh kayak apa ruh masukkan ke jasad artinya hakikat main syariat main harus seimbang jadi apa namanya yang mana tadi yang mana taat jangan pikirnya aja dimainkan sombong jangan apabila tauhidnya aja belum dimainkan kena rasa takutan terus
rasa paling udah amal. Jadinya kita Allah Taala ada wajib juga mau menjadikan apa? Menjadikan orang taat itu ke surga, menjadikan orang taat itu berpahala. Dan ada wajib juga pulang Allah Taala memasukkan orang maksiat itu ke neraka berdosa. Ini bahaya juga. Harus seimbang antara apa? Hakikat dalam syariat. Ya ada syariat bahaya tadi syariat saja, nah kayak apa? Jasad tanpa ruh. Kalau hakikat aja tadi bahaya juga, nah kayak apa? Nah kayak ruh tanpa jasad hantu. Kira-kira yang mana yang lebih seram? Lebih seram roh tanpa jasad. Ini mau orang taklukkan. Nah, sudah sampai waktunya lah. Jadi tadilah hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan mungkin tadi harus kepada setiap yang mungkin memberi pahala atau kada memberi pahala, yang ada kepada orang yang taat atau kepada orang yang maksiat, memberi siksa atau kada memberi siksa, itu supaya kita tertanam dalam hati ada khauf dan roja. Apabila kita taat, tanamkan khauf di dalam hati. Apabila kita maksiat, tanamkan roja. Tapi masukkan tadi pikirnya juga syariatnya. Nah kemudian kita insya Allah sambungannya adapun makna syahadat yang kedua di sini. Kan semalam sudah kita membahas syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama namanya syahadatul tauhid. Nah isinya ada berapa? Ada 40 aqaid. Ada 40 sifat, 20 yang mustahil, 20 yang wajib, 1 yang harus. Nah sisanya ulang sambungannya adapun mana syahadat yang kedua, maksudnya syahadatul rasul. Syahadatul rasul ini kan isinya ada 9. Ya ada 9 sifat, 4 yang wajib pada rasul, 4 yang mustahil pada rasul, 1 yang harus pada rasul. Jadi jumlahnya sebenarnya 50 aqaid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan lah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah ada juga Rasulullah SAW di hadapan kita, dengan berkah kita hadir di majelis seperti ini. Mudah-mudahan dosa-dosa ibu bapak kita, dosa kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.